सत्य लकीर देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। और मैं हूँ आपके साथ राकेश। जैसे कि आप सबको पता है, जम्मू कश्मीर के अंदर डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो चुनाव है वो शुरू हो चुके हैं। तो इस समय हमारे बीच में मौजूद हैं आरसपुरा के उम्मीदवार, जिनका नाम है सतवीर सिंह, जो चक के रहने वाले हैं और मौजूदा इस समय मेडिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो ये भी चुनावी मैदान में उतरे हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो इलेक्शन हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इनके जनता के प्रति क्या वायदे होंगे। सबसे पहले सिंह साहब, आपका सत्य लकीर में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे हैं और आपके अगर कल से आप चुनाव जीत कर आते हैं तो आपके लोगों के प्रति क्या वायदे होंगे? सबसे पहले मैं आरसपुरा की समूह संगत को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं पंजाबी में हाँ, मैं सतवीर सिंह चक वाले मैडिकल डिपार्टमेंट ਅਤੇ DGPC कैंडीडेट जो कि चुनाव के इस मैदान में उतरिया हाँ, क्योंकि ये चुनाव जोड़े अक्सर 5 साल बाद जोड़े ये होंदे हैं, असी कैंडीडेट को मौका देंदे हाँ, क्योंकि इलैक्शन बड़े किस्म की होंदी है। ये जी इलैक्शन है एक धार्मिक इलैक्शन है। इस विच संगत ने एक धर्मी बंदे नूं चुन के अगे लिया है ताकि वो कौम की समाज की संगतां की सेवा कर सके। उसके लिए एक शर्त होंदी है कि कैंडीडेट का धर्मी होना बड़ा जरूरी है, और इत्थों तक जिथे वो आप धर्मी होवे उसका परिवार भी धर्मी होवे। सो अजोके समय के अंदर असी देखते हाँ, धर्म का लेवल लगा के जिन्होंने धर्म का ज्ञान नहीं, समाज के प्रति जो सेवा करनी है, कौम के प्रति सेवा करनी है, या गुरबाणी के प्रति कोई ज्ञान नहीं, असी कई बारी उन्होंने नुमाइंदों नूं वोट पा के अगे लैंदे हाँ, जिसके लिए कौम का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये कुछ साढ़े सामने होया, मगर सच जानियो ये इलैक्शन ਅਤੇ कैंडीडेट का जितना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होंदी है। अज साड़ी सिख कौम के अंदर जो कमियां आईयां हैं, जो गिरावट आईयां हैं, उसका कारण ही यही ही है कि साड़ी जिहड़ी एडमिनिस्ट्रेटर है या साड़ी जिहड़ी अगवाई करने वाले जिहड़े लीडर लोग हैं या धर्मी लोग हैं, उन्हां विच कमजोरी है। तो काफ़ी समय तो पहले एक कोशिश की गई सी। सब तो पहला मैं अपने सत्कार जो सरदार मनजीत सिंह जी आज़ाद पुराने पिंड वाले, उन्होंने बाकी साथियों ने श्रीमान मान साहब जी डेरा पुंछ नंगाली साहब उन्होंने नाल संपर्क करके अते और नौजवान सिंघां ने एक कोशिश की कि ये जिहड़ी इलैक्शन ना होवे ते इसके बदले सिलैक्शन होवे, ताकि संगत जिहड़ा है कि एक नुमाइंदा चुन के अगे लावे। उधमपुर दे विच इस तरह होया, संभल दे विच भी इस तरह कोशिश की गई, और साढ़े आरसपुरा इलाके विच भी एक कोशिश ये की गई इन्हां नौजवानों के वलों, मगर ये कोशिश जी नाकाम रही। तो ये जड़ा इत्थे चुनावी मैदान है, चुनाव दे विच कैंडीडेट उतरे। सो तुहाडे सामने जिहड़े कैंडीडेट हम तुसीं देखते हो, मैं किसी के प्रति या किसी के व्यक्तिगत जीवन को लैके गल नहीं करांगा, क्योंकि धर्मी इलैक्शन हैं, धर्म की गल है, कौम की गल है। अज साडे धर्म के अंदर बहुत सारिया कमियां हैं, जिन्हां कमियां नूं लैके मैं भी एक महसूस किया। मैं इस वक्त बतौर तकरीबन 11-12 साल तो गुरुद्वारा साहब गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा चक मुहम्मद यार विखे ग्रंथी की सेवा करता हाँ। तो ग्रंथी की सेवा करदे दौरान मैं महसूस किया कि जो काम कौम के जो लीडर हैं या आगू हैं या ग्रंथी हैं या धर्मी लोग हैं, जिहड़ा काम उन्होंने करना चाहिए है वो नहीं हो रहा। जिस तरह अज असी देखते हाँ कि गुरुद्वारे बहुत सारे बने हैं, तो गुरुद्वारे में बैठने वास्ते संगत नहीं है। साढ़े बच्चे जिहड़े गुरबाणी तो
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਹ ਤੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੇਧ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੋਵੇ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਗਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਬਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਚੁਣਾਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀਤੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੌਮ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਆਗੂ ਦੀ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਇਜ਼ਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਤੇ ਬਰਾਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਐਜ਼ ਏ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਫੀਲਡ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀਨ ਬੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਸਪੁਰਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 27 ਤਾਰੀਖ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਾਮ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਭਾਗਿਆ ਆਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਿਦਡਰਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਹਾਂ, ਮਰ 5 ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 in 1 ਕਰ ਲਓ ਕਿ 4 ਹੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ,
ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੋ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿੱਤ ਇੱਥੋਂ ਦਿਲਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸਾ ਚੱਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਕਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਤਿਆ ਲਕੀਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ